ناول لا حاصل خواب از قلم پلوشہ صافی ایپیسوڈ نمبر 2۔ تلوار زنی سے فارغ ہو کر مہابیر نہانے چلا گیا اور پھر فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا۔ بڑے ٹیبل پر سبھی گھر والے موجود تھے۔ ایک سربراہی چیئر سنبھالے آغا صاحب یعنی شامیر صاحب اور دوسری سربراہی سیٹ پر دیبا بیگم جنہیں سب اماں بیگم مخاطب کرتے تھے بیٹھی تھی۔ 27 سالہ مہابیر ریسانی کے علاوہ آغا صاحب اور اماں بیگم کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی بھی ہیں۔ 25 سال کا یوشا ریسانی، 23 سال کا کیہان ریسانی اور 20 سال کی امبر ریسانی۔ یوشا کی 5 سال پہلے شادی ہو چکی تھی۔ اس کے ہاں 4 سال کا بیٹا اور 2 سال کی بیٹی تھے۔ کیہان کی شادی کو 1.5 سال ہوا تھا جبکہ امبر 3 ماہ قبل شادی کر کے اسلام آباد بسر ہو گئی تھی۔ مہابیر بلیک کلر کے قمیض شلوار میں ملبوس نقص اختیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آیا اور آغا صاحب کے دائیں جانب پہلی نشست سنبھالی۔ منزہ یوشا کی بیوی نے فوراً سے بغل والی سیٹ پر بیٹھے اپنے 4 سالہ بیٹے کو گود میں اٹھا کر 2 سیٹ چھوڑے اپنے پاس بٹھا دیا۔ منزہ کی اس حرکت پر اماں بیگم کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی جبکہ آغا صاحب چائے کا گرم گھونٹ پی کر نظر انداز کر کے وہی مہابیر بنا کوئی تاثر لیے اپنی پلیٹ پر نظریں جمائے رہا۔ یوشا نے آئیبرو ملائے، منزہ کو گھورا بھی تھا مگر وہ نظر انداز کر گئی۔ مہابیر کے ساتھ دونوں بھابھیوں کا یہ رویہ اب معمول بن گیا تھا، اس لیے نہ آغا صاحب رد عمل دکھاتے اور نہ اماں بیگم کچھ کہہ پاتی۔ 8 بجتے ہی بہادر خان مہابیر کا اسپیشل ناشتہ ٹرالی میں دھکیل کر اس کے پاس لے آیا۔ ٹرالی میں ملک شیک، کارن فلیکس، مکھن لگا نان، شوگر فری جیم لگی ڈبل روٹی، آملیٹ سمیت بیکری آئٹمز اور بوائلڈ انڈا بھی تھے، مگر یہ فیصلہ مہابیر کا تھا کہ آج اسے کیا کھانا ہے۔ اپنے اشتہا کے مطابق لوازمات اٹھا کر مہابیر نے بقیہ چیزیں واپس کر دی اور بہادر خان سر کو ہم دے کر ٹرالی پیچھے کرتا کچن ایریا میں چلا گیا۔ ناشتے کے دوران خاموشی رہی۔ کھانے کے وقت بہت ہی ضروری بات کے علاوہ اکثر خاموشی رہتی۔ مہابیر، آپ آج ہمارے ساتھ چلیں گے، ایک ضروری فیصلہ کرنا ہے۔ ٹیبل پر سے اٹھتے ہوئے شامیر صاحب کھنکارے، جو حکم آغا صاحب۔ مہابیر نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، کہاں لے جا رہے ہیں اسے؟ اماں بیگم پوچھے بغیر نہ رہ سکیں۔ گھر کی عورتوں کو میرے معاملات میں بولنے کی اجازت نہیں ہے، آغا صاحب نے سختی سے اماں بیگم کو ٹوکا۔ یوشا اور کیہان اپنے اپنے بیگمات سمیت اپنے اپنے کام پر جانے کے لیے اٹھ گئے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر شامیر صاحب، دیبا بیگم اور مہابیر ہی بیٹھے رہے۔ اماں بیگم متفکر نظروں سے مہابیر کو دیکھ رہی تھی۔ ممتا کا گوش اسے خود میں بھینچ کر دنیا سے چھپانے کی خواہش لیے رہا، مگر شامیر صاحب کے ہوتے کبھی مہابیر کی معصومیت کی حفاظت نہیں کر سکی۔ نواب شامیر احسانی کو بھی اپنا بڑا بیٹا نواب مہابیر، جس کی دماغی صحت عام انسانوں سے قدرے کمزور تھی، اپنے دل و جان سے زیادہ پیارا تھا، مگر اس کی معصومیت پر محبت کا پردہ ڈالے وہ تمام غیر قانونی اور ناجائز قبضوں میں مہابیر کی تلوار زنی کی صلاحیت کا منفی استعمال کرتے۔ مہابیر کے لیے اپنے آغا صاحب کا حکم پتھر کی لکیر ہوتا۔ ان کے اشارے کے آگے مہابیر کچھ نہیں جانتا تھا، نہ صحیح نہ غلط، پھر چاہے وہ کسی کی جان لینا ہی کیوں نہ ہو۔ زمروش ہسپتال پہنچی تو معمول سے زیادہ رش تھا۔ اس نے ہمت جمع کر کے اپنی جگہ سنبھالی اور کام میں جٹ گئی۔ لنچ بریک کے دوران اس نے بیگ میں ہاتھ مارا تو یاد آیا کہ موبائل تو الماری میں رکھا ہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر رات کا واقعہ ذہن کے پردوں پر گردش کرنے لگا جس سے سر کا درد مزید بڑھ گیا۔ وہ اف کرتے اٹھی اور میڈیکل سٹور سے پین کلر لے کر نکل لی۔ گھر واپسی تک سر درد کافی بہتر ہو چکا تھا۔ چینج کر کے اس نے موبائل فون نکال کر آن کیا تو کسی نئے نمبر سے بہت سارے ٹیکسٹ میسیجز آئے پڑے تھے۔ نمبر تو انجان تھا مگر باتوں کا انداز وہی تھا۔ کہاں پھنس گئی میں؟ اس نے ایک ایک میسیج ڈیلیٹ کرتے ہوئے سوچا تھا۔ ابھی وہ نمبر بھی بلاک کرنے لگی تھی کہ کال آنے لگی۔ زمروش نے ہڑبڑا کر اٹھا لی۔ رات کی رانی کب سے نمبر ٹرائی کر رہا تھا، بات تو کرو۔ ٹیپو استاد کی آواز سے ہوس ٹپک رہی تھی۔ وہ بدمزہ ہوگی، اب تنگ کیا تو پولیس میں شکایت کر دوں گی۔ ماحول کا سوچے بغیر چلاتے ہوئے بولی، تنگ کہاں کیا؟ تم بات تو کرو، پھر تنگ نہیں ہوگی۔ ٹیپو استاد مانی خیز انداز میں گویا رہا۔ زمروش کی دھمکی سے بھی وہ باز نہ آیا۔ زمروش، او زمروش! اماں پکارتے ہوئے کمرے میں دار آئیں اور اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر آگ بگولا ہونے لگی۔ زمروش نے تیزی سے کال کاٹ دی تھی، یہاں میں چولہے چوکے میں سر کھپا رہی ہوں اور تم آتے ہی اس عذاب کو پکڑ کے بیٹھ گئی۔ چل اٹھ کر سبزی کاٹ میرے ساتھ۔ اماں نے اس کے سر پر تھپکی دی۔ زمروش نمبر بلاک لسٹ میں ڈال کر منہ بنائے اماں کے پیچھے ہو لی۔ دوسری طرف ٹیپو استاد اپنے گیراج میں بیٹھے اچانک کال کر جانے پر تھپ گیا۔ غصے میں دوبارہ ملایا تو نمبر بلاک ہو چکا تھا۔ اب تجھے اپنی اصلیت دکھانی پڑے گی رات کی رانی، بہت اڑ رہی ہے۔
تو जैसी को काबू करना आता है मेरे को। चेयर को धक्का देते वो तैश में उठ खड़ा हुआ। जमरूश का नंबर शानू को मैसेज किया और साथ उसे कॉल मिलाई। हाँ शानू, वो नंबर मैसेज किया, उस तितली का नाम और पता मालूम करके दे। टीपू उस्ताद की गुराती आवाज पर शानू ठटक गया। जी उस्ताद, जवाब में हामी भरते शानू बाजार के लिए निकल गया। दूसरी तरफ टीपू उस्ताद फिर से जमरूश के मुतालिक सोचकर कमीनगी से मुस्कुराया था। नवाब शामिर साहब और महाबीर सूबाई असम्बली के दफ्तर में सूबाई वजीर के रूबरू बैठे थे। शामिर, तुम्हारे खिलाफ बहुत बातें सुनने को मिल रही हैं। वजीर साहब सफाकी से बोले। अच्छी या बुरी? शामिर साहब सीट की पुश्त से टेक लगाए, टांग पर टांग रखे, पैर हिलाते हुए मुस्कुराए। ये तुम अच्छे से जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी यही हरकत रही तो मुझे तुम्हें MNA की पोस्ट से हटाना पड़ेगा। वजीर साहब की बात पर शामिर साहब की मुस्कान मजीद बड़ी होगी, मगर उनके अकब में खड़े महाबीर के माथे पर बल नमोदार हुए थे। वजीर साहब ने महाबीर के तने हुए आसाब और म्यान पर रखा उसका हाथ देकर गला तर किया और अपना लहजा हमवार बनाने की कोशिश की। मेरा मतलब है, अवाम के वोट तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे और फिर तुम अगले इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकोगे। उन्होंने नरम मिजाजी से जवाब देकर मामला संभाला चाह। वजीर साहब, वोट किसे चाहिए? मुझे तो बस सीट चाहिए, और सीट आपके हाथ में है और मैं तो आपके जेब में हूँ। शमीर साहब खड़े होकर मेज पर हाथ रखे कदरे झुक से गए और आंखों के इशारे से वजीर साहब को अपने हाथों की जानिब मुतवज्जा किया। वजीर साहब ने उनके हाथ के नीचे साइन शुदा 5 करोड़ का चेक देखा तो मुस्कुरा उठे। मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, तुम फिक्र मत करो। सर के गम से तोहफा कबूल करते वो टेबल की साइड से गुजर कर महाबीर के रूबरू आए। और बताओ महाबीर, तबीयत कैसी है? शफकत से महाबीर के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। महाबीर सपाट तासुरात बनाए खड़ा रहा। एक नजर सरता पैर वजीर साहब को देखकर नजरों का रुख आगा साहब की जानिब किया। आगा साहब ने पलके झपकाते हुए नफी में सर हिलाया। महाबीर ने म्यान में रखी तलवार पर से हाथ हटा दिया, पर चेहरे के अजलात तने ही रहे। वजीर साहब उसका शाना थपथपाकर फिर से शामिर साहब की जानिब पलट के वो सोए शेर को जगाने की गलती नहीं कर सकता था। मेंगल फैमिली की शब रोज करीबी में गुजर रही थी। अख्तर साहब पुख्ता ईमान बुजुर्ग थे। वह उस हाल में भी अल्लाह के अता करदा नियमतों का शुक्र अदा किया करते। अगली सुबह अरबाज बाबा के साथ दुकान का सामान लेने एक दिन के लिए कोयटा चला गया। जमरुश को अस्पताल आना और जाना खुद करना था। बाबा और भाई को कोयटा कोयटा के लिए रुखसत करके वो अपना बैग कंधे पर डाले ड्यूटी के लिए निकल गई। कुछ मुसाफत तय करके उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। चूंकि सुबह सवेरे का वक्त था, सभी बच्चे अपने तालीमी इदारों और क्लरिक तबके ने अपने अपने दफातर का रुख किया हुआ था, इसलिए जमरूश ने उस एहसास को अपना वहम समझकर टाल दिया। काम के दौरान भी उसका जहन भटकता रहा, दिल में बेचैनी होती, मगर उसने अपनी कैफियत पर ध्यान न दिया। वापसी पर सड़क का मोड़ काट कर जब गली में आई तो दोबारा उसी एहसास ने चौकन्ना कर दिया। एक रिक्शा मुसलसल उसके पीछे आ रहा था। वो सहम कर पलटी तो टीपू उस्ताद की दहशत भरी नजरों से सामना हुआ। रात की रानी, और कितने नंबर्स ब्लॉक करोगी? उसने जताते हुए सदा लगाई। जमरूश की आंखें बड़ी हो गई, ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी। उसके वजूद में ठंडी लहर दौड़ गई। चलोगी क्या? रिक्शे में से सर बाहर निकाल कर आसारी से सरगोशी की। जमरूश खौफजदा होकर तेजी से पीछे हो गए और परेशानी से आसपास देखा, मगर जिस गली में वो खड़ी थी वो रिहायशी इलाका नहीं था। और तपती दोपहर के इस लम्हे बिल्कुल सुनसान पड़ा था। खौफ से उसकी धड़कन तेज होने लगी। पीछे होते होते उससे अपनी रफ्तार बढ़ा दी और तकरीबन भाग निकली। आगे पीछे देखे बगैर वो बेधड़क भागते गली पार करके घर के अंदर दाखिल हुई और सीधे अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर दिया। उसको मेरे बारे में पता कैसे चला? अगर किसी ने उसे मेरा पीछा करते देख लिया तो? पसीने से शराबोर वही दरवाजे से लगकर बैठ के तेज तेज भागती उसकी सांस फूल चुकी थी, हाथ पैर कांप रहे थे। दूसरी तरफ टीपू उस्ताद जमरूश के पीछे रिक्शा भगाते उसकी गली के सिरे पर आकर रुक गया। उसकी सुर्ख आंखें जमरूश पर ही जमी रही जब तक कि वह घर के अंदर न चलेगी। उसके घर का पता याद करती उसने आहिस्ता से रिक्शा मुखालिफ सिमत चला दिया। जमरूश बाप और भाई की इज्जत पर दाग पड़ने के खौफ से रो पड़ी। वह कतई नहीं चाहती थी कि उसका गरीब बाप उसकी वजह से जिल्लत उठाए। आंखें सख्ती से नीचे वो मुस्तरिब सी बैठी, किसी अनहोनी के ना होने पर शुक्र की अश्क बहा रही थी।
जब दरवाजे पर दस्तक हुई, जमरूश दरवाज़ा खोल। अम्मा ने दरवाजे के पार से पुकारा। उनकी पुकार पर वो उछल पड़ी और खुद को कंपोज करते हुए उठी और हथेली से चेहरे पर बहे आंसू साफ किए। जब इंसान छोटा होता है तो सोचता है कि बड़े होकर मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, मगर असल मसाइल तो बड़े होने के बाद ही शुरू होते हैं, जब हम किसी से अपनी कैफियत बयान भी नहीं कर पाते। हमसे रोने की सहूलत भी छीन ली जाती है और आंसू छुपाने पड़ते हैं। संडे के दिन हर सू बादल छाए हुए थे। घने बादलों को देखकर यूं लग रहा था जैसे किसी भी लम्हे बरसात हो सकती है। गर्द चमक के साथ उस खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज होते शामिर साहब, युषा और किहान के हमरा बरामदे की चेयर्स पर बैठे बिजनेस पर महफिल गुफ्तगू थे कि अधेड़ उमर बहादुर खान भागते हुए वहां आया। बड़े मालिक, बड़े मालिक, वो महाबीर बाबा आप इससे बाहर हो रहे हैं, जल्दी चले। बहादुर खान ने हामते कामते रोदात सुनाई। शामिर साहब शौक होते खड़े हो गए। युषा और किहान के चेहरे पर परेशानी उमड़ आई थी। बहादुर खान अपनी बात मुकम्मल करके फिर से हवेली के अंदरूनी सिमत भागा। उसके पीछे शामिर साहब और दोनों बेटों ने कदम बढ़ा दिए। दूसरी तरफ महाबीर तेज तेज सांस लेता चीखता हुआ कमरे में हाथ आने वाली हर चीज को अपने अताब का निशाना बनाते तहस नहस कर रहा था। उसकी गर्दन की रगें तनी हुई और चेहरा पूरा सुर्ख हो गया। महाबीर, होश में आओ, रुक जाओ, बस कर दो। अम्मा बेगम दर पर खड़ी बुलंद आवाज से उसे रोकने की कोशिश करने लगी। मुनस्सर और हमना बच्चों समेत महाबीर के कमरे से दूर एक कोने में खड़ी थी। मुलाजमों को था उस जानिब जाना ही मना था सिवाय बहादुर खान के। शामिर साहब भागते हुए कमरे में दाखिल हुए। महाबीर, स्टॉप इट! वो तंदो तेज आवाज में चिल्ला उठे। महाबीर पर उनकी सदा का कोई असर न हुआ। उसे साइड टेबल पर पड़ा गुलदान उठाकर दरवाजे की जानिब उछाला। आगा साहब! युषा ने शामिर साहब को कंधों से थामे कदरे झुका दिया। गुलदान उन सब के सर से गुजरकर रेलिंग से लगते टूट गया। महाबीर के हाथ रुक गए और फटी नजरों से आगा साहब को अपने रूबरू देख रहा था। अपनी हरकत पर पशेमान होते वो रुख फेर गया और सर पकड़कर धाड़े मारता रोने लगा। 27 साला जवान लड़का यूं रो रहा था जैसे 7 साल का बच्चा हो। शामिर साहब स्लीपर से कमरे में टूटा और बिखरा सामान साइड पर करते उसके करीब आए और उसे बाजों में जकड़ लिया। महाबीर झंझलाकर मसम्मत करने लगा। आह, नो नो! वो दाएं बाएं होता खुद को आगा साहब की गिरफ्त से आज़ाद करवाने लगा। वैसे तो खुद को छुड़ाना उसके बाएं हाथ का खेल था, मगर आगा साहब को चोट लग जाने का खौफ ज्यादा जोर न लगाता। युषा, जल्दी उसकी दवाई ढूंढो। उनकी हिदायत पर युषा कमरे में नजरें दौड़ाते मेडिसिन बॉक्स निकालने लगा। किहान ने बहादुर खान के हाथ से पानी का गिलास उठा लिया और आगा साहब के पास आकर महाबीर को काबू करने में मदद करने लगा। अम्मा बेगम के आंसू जारी हो चुके थे। ड्रेसिंग टेबल के नीचे मेडिसिन बॉक्स मिला तो युषा मतलूबा गोली का पैकेट निकालकर आगा साहब के पास आ गया। शामिर साहब ने महाबीर का जबड़ा पकड़कर उसका मुंह सीधा किया। किहान ने मजबूती से उसकी टांगों पर दबाव बनाया हुआ था। आगा साहब ने एक साथ 2 गोलियां उसके हलक में डाली और पानी का पूरा गिलास उसके गले में उंडेल दिया। रिलैक्स मेरा बच्चा, अभी आराम आ जाएगा। महाबीर का सर अपने सीने से लगाकर उसके बिखरे बालों को पीछे करते दिलासा देने लगे। महाबीर की झुंझलाहट कम होने लगी तो किहान ने उसके पैरों को अपने शिकंजे से आजाद कर दिया। झुंझलाहट अब सिसकियों में बदल गई। युषा ने आगा साहब के साथ निढाल होते महाबीर को उठाकर बेड पर लिटा दिया। कमरे में तूफान के थम जाने के बाद जैसे खामोशी हायल हो गई। शामिर साहब महाबीर के पूरी तरह सो जाने तक उसके सराहने बैठे रहे और फिर बगैर आवाज किए दबे पांव कमरे से बाहर आ गए। हवेली के बड़े से लाउंज में पिन ड्रॉप खामोशी का राज था। सभी परेशान हाल खड़े थे जब आगा साहब की धाड़ पर सहम गए। सुबह सवेरे तक तो बिल्कुल ठीक था, अचानक क्या हो गया उसे? किसी ने उससे कुछ कहा क्या? शामिर साहब ने गजबनाक तासुरात बनाए इस्तफसार किया। मुनज़्ज़र और हमना ने एक दूसरे को देखा और फिर सर झुका दिया। शामिर साहब समझ गए। चेहरा राइट साइड पर करके उन्होंने कंखियों से दीबा बेगम को देखा और हाथ उठाकर बाकियों को जाने का इशारा किया। एक एक करके सब अपने अपने कमरों की जानिब बढ़ गए। मुलाजमीन आंखें, कान और जुबान बंद के महज काम करते रोबोट की मानिंद माहौल से बेखबर होने की अदाकारी करते अपने कामों में जुटे रहे। क्या किया है आपने? पहला सवाल बहुत ही नरमी से किया गया, फिर भी दीबा बेगम का हलक तक खुश्क होने लगा। शामिर साहब आंखों में जलालो जारहियत समाये एन उनके सर पर आ गए। मैंने उसकी तलवार छुपा दी थी। दीबा बेगम ने मुबहिम अल्फाज में जवाब दिया। क्यों करती हैं ऐसा? जानती भी हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। क्यों उसे अजियत देती हैं? एक ही बात कितनी मर्तबा समझाऊं मैं आपको? अब की बार शामिर साहब की आवाज़ बुलंद होकर पूरी हवेली में गूंज गई। उनकी ऊंची आवाज़ पर दीबा बेगम मजीद सहम गई मगर हिम्मत न हारी। मैं भी कितनी मर्तबा समझाऊं शामिर?
माँ हूँ मैं उसकी, आपके हाथों से मज़ीद हैवान बनता नहीं देख सकती। कितनी जानें लेंगी उसके हाथों। दिल की बात कहना मुश्किल था मगर वो कह गई। एक पल को शामिर साहब साकत हो गए। बेगम, मैं सिर्फ महाबीर को उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी की आसाइशें दे रहा हूँ। वो उसी तरह ठीक रहता, वरना उसे हर वक्त नींद की गोलियां देकर सुलाए रहने के अलावा उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। शामिर साहब ने संजीदगी से समझाना चाहा मगर दीबा बेगम अश्कबार आंखों से नफी में हिलाते रहीं। पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं शामिर, पर मैंने महाबीर को जन्म दिया, माँ हूँ उसकी। मेरे बेटे में कौन कौन सी कमजोरियां हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं, मैं समझ सकती हूँ। उसे हमारा प्यार और शफकत ठीक कर सकता है। दिल पर हाथ रखे वो तकलीफ की शिद्दत से करा उठी। शामिर साहब ने उन्हें थाम कर सोफे पर बिठाया। महाबीर मुझे सभी बच्चों में सबसे ज्यादा प्यारा है। मैं उसकी दिमागी हालत सुधार नहीं सकता, पर मजीद बिगड़ने भी नहीं दे सकता। मैं उसकी भलाई के लिए ही कहता हूँ, मत किया करें ये सब। प्रेशर में आ जाता है वो। शामिर साहब तो सानो होकर बीवी के सामने बैठे। दीबा बेगम ने आंसू भरी पलकें उठाई और शामिर साहब की आंखों में आंखें डालकर देखा। होंठों पर अफसरदा सी मुस्कुराहट बिखर गई। गलत कहा आपने। आप महबीर को नॉर्मल होने देना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो नॉर्मल हो गया तो सही गलत की पहचान कर सकेगा और फिर आपके नाजायज कब्जों में साथ नहीं देगा। बीबी की जुबानी अपनी हकीकत सुनकर शामिर साहब थूक निगल कर खड़े हो गए। दीबा बेगम ने उसे अंदाज से मुस्कुराते हुए अपने आंसू साफ किए। महाबीर की तलवार सनी की सलाहियत का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उसके हाथों लोगों को डरा धमका नहीं सकेंगे। उसके हाथों किसी पर जुल्म नहीं कर सकेंगे। इसीलिए माँ आप महाबीर की दिमागी हालत सुधारना ही नहीं चाहते। उस बेबस माँ की आवाज़ में अफसुर्दगी दर आई थी। ऐसा नहीं है, बस करें आप। शमीर साहब दबे लफ्ज़ों में गोया हुए। मुझे अपनी ममता पर, अपनी दुआओं पर पूरा यकीन है शामिर। अल्लाह मेरी दुआ एक दिन ज़रूर सुनेगा और मेरा मासूम बच्चा आपके बेजा जबर से आज़ाद हो जाएगा। दीबा बेगम ने शिकायती नज़रों से शामिर साहब को देखा। मैंने कभी महाबीर का बुरा नहीं चाहा, वो मेरा खून है। मैं उसे उस अंधे कुएं में अकेले नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको लगता है कि उसकी हालत का जिम्मेदार मैं हूं, तो मैं दुआ करूंगा, अल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल करें। शामिर साहब तासुब से जवाब देते लंबे डग भरते अपने कमरे की जानिब चले गए। दीबा बेगम मायूसी से सर उठाकर महाबीर के कमरे का बंद दरवाज़ा देखती रहीं। दवाई के ज़रिए असर महाबीर काफ़ी देर सोता रहा। जब उसकी आंख खुली तो कमरे में ज़ीरो बल्ब लग रहा था और फर्श साफ सुथरा था। बहादुर खान सब कुछ साफ करवा चुका था। गनोदगी से बाहर आकर उसने देखा कि मियान और तलवार उसके सराहने पड़ी हैं। आगा साहब अम्मा बेगम से तलवार लेकर उसके पास रख गए थे। महाबीर अंगड़ाई लेते हल्का मुस्कुरा दिया और मियान को खुद से लगाए उठ बैठा। उसके लिए वह तलवार अपनी जान से ज्यादा अजीज थी। दूसरी तरफ हवेली का माहौल शाम ढलने तक बेहतर हो चुका था। सब मामूल पर आ गए थे सिवाय अम्मा बेगम के, जो बाजार तो कंपोस्ट लग रही थी मगर अंदर ही अंदर अपने बेटे की फिक्र में जलती रही। मनसा सोफे पर बैठे अपनी बेटी को गोद में बिठाए दलिया खिला रही थी। उसका बेटा फुटबॉल फर्श पर पटकता खेल रहा था। खेलते खेलते वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गया और फुटबॉल अध खुले दरवाजे से लड़कते महाबीर के कमरे में चली गई। यामीन भागते हुए आया पर दरवाजे के सिरे तक आकर रुक गया। फुटबॉल महाबीर के हाथ में थी और वो उसे हाथों में घुमा रहा था। यामीन उसके करतब देखकर खुश होता अंदर दाखिल हुआ। दिल में अनजान सा खौफ भी था, मगर बच्चे तो मासूम होते हैं। महाबीर बड़ा आदमी ही सही, मगर सहनी तौर पर बच्चे जैसा ही था। यामीन ने आगे आकर उछलते हुए उसके हाथ से फुटबॉल लेना चाहिए। उसने दूसरे हाथ की जानिब उछाल दी। यूं यामीन खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसे खिलखिलाते देखकर महाबीर की मुस्कान बड़ी होगी। उसे अच्छा महसूस हो रहा था। लाउंज में यामीन की दूर से आते खिलखिलाहट सुनकर मुनस्सा ठटक गई। हमना भी आवाज की सही करने लगी। यामीन किसके साथ इतना हंस रहा है? मुनस्सा ने सोचते हुए पूछा था। आवाज तो महाबीर भाई के कमरे से आ रही है। हमना ने महाबीर के कमरे के खुले दरवाजे को देखा। उफ अल्लाह, कितनी दफा मना किया इस लड़के को। मुनस्सा तेजी से बेटी हमना की गोद में देकर उठ भागी। एक अरसे बाद महाबीर को अपने भतीजे के साथ खेलने में मजा आ रहा था। एक नए एहसास ने उसे घेर लिया था, मगर उसकी ये खुशी ज्यादा देर बरकरार न रह सकी। मुनस्सा भागते हुए ऊपर आई और यामीन को गोद में उठाकर महाबीर से दूर कर दिया। समझ नहीं आती मेरी बात, मना किया है उनके पास जाने से। दुरुस्ती से कहती उसने यामीन के फूले गाल पर थप्पड़ रसीद किया। अपनी वजह से उस बच्चे को थप्पड़ पड़ते देखकर महाबीर परेशान हो गया। पर मामा वो इतने अच्छे तो हैं। यामीन ने रोते हुए भीगी आंखों से महाबीर को देखा था। उसे यूं रोते देखकर महाबीर के आबरू तन गए। चंद मिनट पहले की खुशी मायूसी में बदलने लगी। मुनस्सा ने तंदी से उसे घूरा और उसके हाथ से फुटबॉल झपट कर पलट गई। यामीन मामा के कंधे से सर लगाए महाबीर को देखता रहा।
کمرے میں تنہائی اور خالی پن کا بسیرا ہو چلا تھا۔ مہابیر نے افسردگی سے ہنکارا بھری اور قداور کھڑکی کے سامنے پڑی چیئر پر بیٹھ کر باہر افق میں پھیلی تاریکی کو دیکھنے لگا۔ اس کی زندگی ویرانیوں کے گہرائی میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ کنارہ تھا جو میسر نہ تھا۔ زمروش 2 دن گھر میں رہ کر اس واقعے کو تقریباً بھول بھال گئی تھی۔ اسے لگا کالز نہ اٹھا کر میسج نہ دے کر ٹیپو استاد اس کا پیچھا چھوڑ گیا، مگر یہ اس کی غلط فہمی ثابت ہونے والی تھی۔ اس صبح ہلکی بوندا باندی نے فضا کو خوشگوار بنا دیا تھا۔ وہ معمول کے مطابق ارباز کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھے ڈیوٹی پر جا رہی تھی کہ موٹر سائیکل کے چھوٹے شیشے میں اس کی نظر ٹیپو استاد کے رکشے پر پڑی۔ اسے مارے گھبراہٹ کے فوراً سر جھکا کے اسے ڈر تھا کہ کہیں ارباز کو پتہ نہ چل جائے اور بھرے بازار میں کوئی بکھیڑا نہ بن جائے۔ ایک جگہ ٹریفک جام میں ارباز کی موٹر سائیکل اور ٹیپو استاد کا رکشہ ساتھ ساتھ آن رکے۔ زمروش خود کو کمبوز رکھے ہوئے ٹیپو استاد کو نظر انداز کر کے بیٹھی رہی۔ ٹیپو استاد لب دانتوں میں دبائے حسرتی نگاہوں سے سرتا پیروں سے دیکھتا معنی خیز مسکرایا۔ کچھ گاڑیاں آگے ہوئیں تو ارباز اپنی موٹر سائیکل آگے لے گیا۔ زمروش نے آنکھیں بند کر کے سکون کا سانس لیا۔ ڈیوٹی کے دوران بھی وہ کافی پریشان رہی۔ ٹیپو استاد سے سامنا ہونا اسے تیش دلا رہا تھا۔ سر پر آسمان تب ٹوٹا جب وہ گھر لوٹی اور کسی احساس کے تحت موبائل اٹھا کر چیک کیا تو ایک انجان نمبر سے بھیجی گئی اپنی فوٹو شاپ تصاویر دیکھ کر اس کا دل کیا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں فنا ہو جائے۔ مگر اس سے میری تصویر کب لی؟ یقین کرنا بے حد مشکل تھا، مگر وہ چہرہ اس کا تھا، یہ بھی حقیقت تھی۔ پھٹی نظریں ان تصاویر پر ٹکائے جن میں گردن تک چہرہ زمروش کا تھا، مگر برہنہ دودھیا دھڑ کسی اور کا تھا۔ وہ فرش پر بیٹھتی چلی گئی، ایک لرزش سے پورے وجود پر طاری ہو گئی تھی۔ گھٹنوں کے بل بازو حمال کر کے وہ سر چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کس نہ کردہ غلطی کی سزا اس روپ میں مل جائے گی، وہ سمجھ نہ سکی۔ نہ وہ شام کی چائے کے لیے باہر نکلی اور نہ رات کے کھانے کا ذائقہ چکھا۔ اگلی صبح وہ سوجی آنکھیں اور سرخ ناک لیے کمرے سے باہر آئی۔ زمروش، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کل سے کمرے سے باہر نہیں آئی؟ بابا نے متفکر انداز میں استفسار کیا۔ زمروش بوڑھے باپ کی فکر مند نظریں خود پر جمی دیکھ کر ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر اماں اور ارباز پریشان ہو گئے۔ زمروش، کیا بات ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ بابا اس کے چہرے پر آتے بال پیچھے کرتے دلاسا دینے لگے۔ بابا وہ زمروش کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیسے سمجھے۔ سر جھکائے اس نے موبائل بابا کے آگے کیا جو ان سے پہلے ارباز نے تھام لیا۔ اسکرین لاک کھولتے ہی اس کی آنکھیں بڑی ہو گئیں، چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ ایک نظر دیکھ کر جھٹ سے اسکرین بند کرتے موبائل نیچے کر لیا اور رخ دوسرے جانب کر کے اللہ کی پناہ مانگی۔ کیا ہوا ارباز؟ کیا ہے موبائل میں؟ اس کا زرد رنگ دیکھ کر بابا کی پریشانی میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ کس کی حرکت ہے یہ؟ ارباز بابا کا سوال نظر انداز کر کے زمروش سے مخاطب ہوا۔ اسے بھیگا چہرہ اٹھا کر لمبا سانس خارج کیا اور ایک ایک کر کے ساری روادات سنا دی۔ میں پہلے ہی کہتی تھی یہ کمبخت فساد کی جڑ ہے، اب دیکھ لو کتنی بڑی مشکل کھڑی کر دی۔ اماں چارپائی پر سر پکڑ کر بیٹھی موبائل فون کو کوسنے لگی۔ زمروش، تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بابا کا لہجہ اب بھی نرم تھا۔ وہ جانتے تھے ان کی بیٹی جان بوجھ کر کبھی ایسے چکر میں نہیں پڑے گی۔ مجھے لگا عام سا کوئی رانگ نمبر ہے، کچھ دن تنگ کر کے خود ہی پیچھا چھوڑ دے گا۔ زمروش بابا سے دل کی بات شیئر کر کے کافی ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ بابا کا اعتماد اس میں نئی جان بھر گیا تھا۔ میں اس کمینے کو نہیں چھوڑوں گا۔ ارباز تیش میں آ کر پھنکارا۔ رک جا ارباز، بیٹی کی عزت کا معاملہ ہے، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ اختر صاحب نے اسے بازو سے تھام کر روک لیا۔ پولیس میں شکایت درج کرتے ہیں۔ اماں نے از خود مشورہ دیا۔ نہیں بخت، یہ معاملہ 4 دیواری میں سلجھ جائے تو بہتر ہے۔ ایسے بدماشوں کو پولیس کا ڈر نہیں ہوتا، ناحق ہماری زمروش کی بدنامی ہو جائے گی۔ بابا ہر پہلو پر سوجھ بوجھ سے کام لے رہے تھے۔ ان سب کے مباحثے میں زمروش خود کو اس مصیبت کی ذمہ دار ٹھہراتی مبہم سی ہو گئی تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ چونکہ موبائل ارباز کے ہاتھ میں تھا تو کال اسی نے اٹھائی۔ کیوں رات کی رانی تصویریں اچھی لگیں؟ ٹیپو استاد نے خباثت سے پوچھا۔ سالے تو مل مجھے، تیری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دوں گا، ارباز جوش میں آتے گھرایا۔ جواباً ٹیپو استاد بھی گالم گلوچ پر اتر آیا۔ دونوں میں کافی منہ ماری ہوئی۔ اختر صاحب نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر اس وقت ارباز گرم خون میں تھا، کسی کے روکنے سے نہ رکا۔ ہمت ہے تو آؤ، دکھاتا ہوں تجھے۔ ٹیپو استاد نے دھمکاتے ہوئے کال کاٹ دی۔ ارباز اس کی دھمکی پر سچ میں گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ اماں نے اسے روکنا چاہا مگر وہ غضب کی بلندیوں پر تھا۔ نہیں اماں، اب میں نہیں رکوں گا۔ کوئی بھی گنڈا موالی آ کر میری بہن کو ہراساں کرے گا اور میں خاموش رہوں گا؟ ہرگز نہیں۔ ارباز نے اماں کا ہاتھ ہٹایا اور گیٹ سے باہر نکل گیا۔ بابا اور اماں اس کے پیچھے لپکے مگر ہر کوشش کر کے روک نہ پائے۔ جاری ہے۔